out in Allah's path. I am to learn, through which the pleasure of Allah I can earn, the banner of Islam. فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يعادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udran aw nudra, innama tu'aduna lawaqi, fa idhan nujumun tumisat, wa idhas samaa'u furijat, wa idhal jibalu nusifat, wa idhar rusulu uqitat, li ayyi yawmin ujjilat, li yawmil fasl, wa ma adraka ma yawmul fasl, waylun yawmaidhin lil mukaththibin, alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kadhalika naf'alu bil mujrimin, waylun yawmaidhin lil mukaththibin. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناهم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر القلقص كأنهم جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالحادية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واهية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادات الكرام إني wageni waheshimiwa, أمامكم الطالبات من مدرسة الهدى الإسلامية. Ni mwanafunzi kutoka madrasati al-Huda al-Islamia. Uhaddithukum an arkanul Islam. Ningependa kuzungumzia nguzo za Uislam. Arkanul Islam 5. Nguzo za Waislamu ni 5. Al-awwalu, ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah.
Athani, ya pili, iqamu sala, ni kusimamisha swala. Athalith, ya tatu, itau zaka, ni kutoa zaka. Arabi, ya nne, saumu Ramadhan, ni kufunga mwezi wa mtukufu wa Ramadhan. Alhamisu, ya tano, hijjul baiti lilmustatwi, ni kwenda kuhiji nyumba tukufu kwa mwenye uwezo. Kwa hayo machache, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai wazazi mmesikia nguzo za Kiislamu ngapi? Nguzo za Kiislamu ni 5. Natumai mmesikia kutoka kwa mwanafunzi hapa. Kazi nzuri hiyo. Lazima mwanafunzi na wazazi wote tujue nguzo za Kiislamu. Si uko Uislamu tu unaenda kama umefunga macho. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها الحاضرون الكرام، أمامكم الطلاب من مدرسة الهدى الإسلامية. نقدم لكم أناشيد عن معلم. Mbele yenu ni wanafunzi kutoka Madrasati al-Huda al-Islamia. Tungependa kuwasomea anashid kuhusu mwalimu wangu. Ahlan ahlan bi muallimi, anta al-qudwatu fi tarbiyati, anta ummi wa murabbi, anta nuri wa muwajji, man ghayruka ghayruka amniyati, man ghayruka haqqaqa amniyati, ismuka ya mada bashafati, ismuka ya mada bashafati, wajhuka yashraku tula sana, yastakbilni fi madrasati. Shukran shukran ya muallimi. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الآباء والأمهات، أمامكم طالبة من مدرسة الهدى الإسلامية. أقدم أن نقرأ عليهم شروط الصلاة. Enyi wazazi mliohudhuria, ni mimi mwanafunzi kutoka Madrasati al-Huda al-Islamia. Ningependa kuwasomea mada ya sharti za swala. Shurutu salati 5, sharti za swala ni 5. Al-awwalu, ya kwanza, taharatu min al-hadathi al-akbar wal asghar, ni kujitahirisha kutokamana na hadathi kubwa au ndogo. Athani, ya pili, taharatu badani min thawbi wa makani minan najasat, ni kujitahirisha mwili na nguo na mahali kutokamana na najisi. Athalithu, ya tatu, satru al-awra, kufunika uchi. Arabiu, ya nne, maarifatu dukhuli al-waqti, kujua kuingia kwa wakati. Alkhamisu, ya tano, istiqbalu al-qibla, ni kuelekea kibla. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ya madrasati, ya madrasati, ma ahlaki ya madrasati, akhdi fiki kulla alwaqti, ma ihwani ma ashabi, baina ad-darsi wal alabi, ya madrasati, ya madrasati. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها الآدرون الكرام، نحن من ضمن الطلاب من مدرسة الهدى
الإسلامية يقدم لكم أنكم من فروض الوضوء. Enyi wazazi mliohudhuria, mbele yenu ni wanafunzi kutoka Madrasatul Huda Al-Islamia. Tungependa kuwasomea mada ya faradhi za udhu. Kam furudul wudu'i? Ni ngapi faradhi za udhu? Furudul wudu'i sittatun. Faradhi za udhu ni sita. Al-awwalu, ya kwanza, an-niyatu inda ghaslul wajhi, ni kutia nia kabla kuosha uso. At-thani, ya pili, ghaslul wajhi, ni kuosha uso. At-thalithu, ya tatu, ghaslur rijlaini ila al-mirfaqaini, ni kuosha mikono miwili hadi kwenye visukusuku. Ar-rabi'u, ya nne, mas'un ba'da ar-rasi, ni kupanguza kichwa. Al-khamisu, ya tano, ghaslur rijlaini ila al-ka'baini, ni kuosha miguu miwili hadi kwenye kongo mbili. As-sadisu, ya sita, at-tartib. kwa utaratibu. Kwa hayo machache tuliyokuwa nayo, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani za zawadi zenu ziko hapo. Pia tungependa kuwasomea anashid kuhusu nampenda Mungu. Uhibbullah min qalbi wa ashhadu annahu rabbi fardun wahidun ahad ilahu ma lahu thani dhikrullahi yunjini minal akhtari yunjini ana in qultu ya rabbi ajaba duai wahdani wa hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون
واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. حسبك. بارك الله فيك. Till the world can see it fluttering in the sky. Through my efforts I am nothing, my efforts are so meek. I'll keep my eyes on the road as the knowledge I seek. Whatever I learn I will propagate and spread until I lie all alone in this hotel with the dead. A seeker of knowledge, now and forever I will be a seeker of knowledge. My goal is to be like a fruit-bearing tree, so people can take. A seeker of knowledge, all this I do for Allah, my King, my Allah, my Master, my Allah. Seeking. Mwanafunzi wa tatu katika darasa ni Ali Ominde. Ali Ominde, namba ya 3. Simama hapo. Simama hapo. Wa pili asfata na Ismail Khamis, nambari ya 2. Kama mnavyosikia hafla hii kwanza tumekuwa na huzuni kabisa. Aje mimi kwanza nitarudishia wazazi shukrani kubwa sana kwa kujituma, na ustazi wetu pia nirudishia shukrani kubwa sana kwa kazi nzuri tulivyoona wanafunzi wetu, watoto wetu wanavyotusomea. Jambo lingine ni kushukuru sana wenzangu na wazazi wengine ambao wametia bidii sana kurahisishia haya hafla yetu. Tulianza kwa njia ya ugumu sana, lakini tunashukuru imetoa sura, na mnaona wazazi kweli kufanya mchango ni kitu kigumu sana, especially muda huu ambao tunaelekea katika majukumu mazito ya school fees. Jambo lingine pia ni kuwashukuru viongozi wa MP wa Sabatia. Tunamshukuru sana na gavana ambaye mtarajiwa au gavana Ndimuli ambaye anatafuta ugavana. Tunashukuru sana kwa mchango wake, na ndugu zetu wengine wote wenye supermarket, wenye maduka wamejitahidi sana, wenye wametoa maji, wenye wametoa hela yao. Tunawashukuru sana. Na watoto pia mimi nawashukuru sana kwa bidii yao kujiwezesha, kujituma na kuweza kufanya hafla hii kufanikisha. Kwa hiyo machache, mimi sina mengi, ni kushukuru tu wenzangu komiti na wazazi wote waliojituma na kuwezesha hii hafla kufanikiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi alladhi alafa baina alqulub biribatil iman wa ja'ala al-uhuwa في أعلى مراتب الود والحنان، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، وقفت أمامكم لألقي على مسامعكم ما يتعلق بالصداقة. الصداقة علاقة إنسانية راقية، وهي فترة في الناس يسعون إليها طلبا للألفاظ. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربنا بالغداة والعشي. أمر الله بصحبة الأخيار وملازمته، ونهى عن صحبة الأشرار حيث قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. وقال أيضا: المرء مع الدين خليل، فلينظر أحدكم من يحالل.
إن المصاحبة مع الصالحين النجاة يوم القيامة. إذ يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا الظل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لولا القيام بالأسحار وصحبة الأحياء ما اخترت البقاء في هذا الدار. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجالس الصالح ومثل الجالس السوء كحامل المسك ونافع الكيل. فحامل المسك إما أن تبتاع وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافع الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. نسأل الله an hiki ni uhusiano wa binadamu ambao kwamba Allah amejalia kuwa ni asili ya wanadamu. Amesema Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aisubirisha nafsi yake kwa wale ambao kwamba anamwomba Allah asubuhi na jioni. Na akasema Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu ameamrisha kusubiana na watu wema na kujilazimisha na watu wema. Na akasema Mtume Muhammad, mtu atakuwa na yule ampendaye siku ya Kiyama. Akasema Mtume Muhammad, mtu hufuata tabia au dini ya rafiki yake, basi na atizame mmoja wenu yule anayefaa kuwa rafiki. Hakika urafiki wema inapelekea. Tungependa kuwasomea anashid kuhusu nampenda Mungu. Uhibbullah min qalbi wa ashhadu annahu rabbi fardun wahidun ahad ilahu ma lahu thani dhikrullahi yunjini min al-akhtari yunjini ana in qultu ya rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي هدرنا من دار الغرور وأمرنا باستعداد ليوم البعث والنشور. أمرنا ببر الوالدين وهدر عن العقوق. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الحاضرون الكرام، وقفت أمامكم اليوم لنتذاكر البر الوالدين. البر الوالدين هو الإحسان إليهما جميع وجوه الإحسان قولا وفعلا، وهو حق عظيم وواجب كبير وهو من أعظم القربان. قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله، هما سبب وجودنا في هذه الحياة، وهما اللذان بدل أعمارهم وأفنوا صحتهم من أجل راحتنا ورعايتنا. وهو الآمل أعمارهم وهو آمل أفضل بدل أعمال هما سبب وجودنا في هذه الحياة. هما اللذان بدل أعمالهم وأفنوا جهدهم من أجل راحتنا ورعايتنا. فإياك أن تشركهما وتنال صحت جبار. قال صلى الله عليه وسلم أي عمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. وألا ثم أي؟ قال بر الوالدين. وهو أمر الله بإحسان إليهما حيث قال وصينا الإنسان وبالوالدين إحسانا. وعدم الإحسان إليهما من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم
قالوا بلى يا رسول الله فإشراك وحقوق الوالدين كل ذنوب يؤخر الله منها ما ساق إلى يوم القيامة إلا حقوق الوالدين إن والديك سبب وجودك وأرحم الناس إليك وأقرب الناس إليك يشقيان لتسعد يتعبان لتسترع وجوعان لتشعر إلى هنا أهتدم وأحسد الله أوقاتكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله. Enyi wazazi waheshimiwa, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya juu kabisa ya kufanyia mzazi ni kutendea wema. Aliulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ibada gani kuu ambayo mja anaweza kuifanya? Alijibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuswali rakaa 5 kwa wakati wake. Akaulizwa tena, ni ibada gani inayofuata? Alijibu, ni kuwafanyia wazazi wema. Enyi vijana barubaru, tujiepushe kuwafanyia wazazi wema, kwa maana wazazi wetu walitumia umri yao na kila kitu chao ili kufanya sisi watoto wao tufaulu. Tujiepushe kuwafanyia wazazi mabaya, kwa kuwa hasira za Allah ziko pamoja na hasira za wazazi wawili, na radhi za Allah zipo pamoja na radhi za wazazi wawili. Wazazi wetu waliteseka ili sisi tufaulu, walijinyima kila kitu ila sisi tufaulu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ili tuwafanyie wazazi wetu mema ili tuweze kufaulu katika maisha. Wahada, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi rafa'a bi'ilmi aqwaman wa ja'alahu nuran yastabi'u as-sa'irun. Allama al-insana ma lam ya'lam, thumma as-salatu was-salamu ala khayrihil muallimi Muhammadun bin Abdullah. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimesimama mbele yenu ili kukumbushana na mada ya ilmu. Innal ilmu huwa tariqul fawzi bi jannati wa sabilan najati. Hakika elimu ndio njia ya kufaulu katika moto wa Jahannam na kufaulu katika janna. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila aljanna. Yoyote atakayefuata njia ya kutafuta elimu, hakika Mwenyezi Mungu humfungulia njia ya kuenda janna. Wa huwa al-awwalu ma umira bihi idh huwa fi ghari iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hakika ya elimu ndio amri ya kwanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akiambiwa soma kwa ajili ya Mola wako. فالعلم من أوجاب أجوب بقلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, kutafuta elimu ni lazima juu ya kila Muislamu. وهو السلاح الحقيقي الذي نتبنى به الأمم وترتقي به مجنعتها. Hakika ya elimu ndio mojawapo, hakika elimu ndio njia mojawapo ambayo jamii hujengwa kwayo. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu huwainua daraja wale ambao wanatafuta elimu. Sahibil mahbubin fil ilmi ma yuhibbu Allah ma yuhibbu fi khalq. Mwenyezi Mungu humpenda kisha watu wengine humpenda. Faman salaka tariqan ilmi faqad arada Allah bihi khairan wa man taraka al-ilmu faqad istara khusra.
Hakika mwenye kutafuta elimu Mwenyezi Mungu amemtakia kheri, na mwenye kuacha elimu hakika amehasirika. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mwenyezi Mungu mjalia mja wake kheri na umfahamisha dini. فقد نفى الله المساواة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Je, wao wanaotafuta elimu wanalingana na wale ambao watafuti elimu? Fal ujibu, jawabu, hal yastauna, hakika hawatoshani. Qala Shafi'i rahimahullahu alayhi, amesema Imamu Shafi rahimahullah, walaysa ba'da al-fara'id min talabil ilmi, hakuna faradhi iliyokuwa bora baada ya kutafuta elimu. Faman arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi, hakika mwenye kutaka dunia ni lazima atafute elimu, na mwenye kutaka akhera lazima atafute elimu. Namaliza maneno yangu hapo nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale wa kutafuta elimu na atujalie janna. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala al-Qur'ana nuran wa hudan fa ahya bihi quluba wa anara bihi ad-duruba wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehma na amani iwe juu yake, leo nataka kuzungumzia kuhusu Qur'an. Anzalallahu al-Qur'ana mu'jizatu, Mwenyezi Mungu ameiteremsha Qur'an yenye miujiza. Khalidatan wa tahadda bihi at-taqalin, na hiyo ndio tulize ya nyoyo zetu na mwangaza wa macho zetu. Fahuwa lilqulubi rabi'uha wa lilansara diya'uha wa yantahi bisalikihi ila jannatil khuldi, nayo Qur'an itamuongoza yule atakayoshikamana nayo katika janna. Laqad ja'ala Allahu qira'atahu min al-iman, Mwenyezi Mungu ameijalia kuisoma Qur'an katika iman. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, alladhina atainahum likitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi, na wale ambao kwamba tumewapatia kitabu na wakaisoma, hao ndio wanaoamini Qur'an. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani yake, khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mbora wenu ni yule atakayesoma Qur'an na akaifundisha. Fabushra lilmutamassikina, basi wamefaulu, bil Qur'ana tilawatan wa amala, wale wanaoshikamana na Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an. Fa innal Qur'an, kwa hakika Qur'an, yati lahu, itakuwa yaumal qiyamati shafi'an lahu, itakuwa shifa siku ya kiyama. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, iqra'ul Qur'an, isomeni Qur'an, fa innahu yati yaumal qiyamati shafi'an lil ashabihi, kwa hakika itamwombea mtu shifa mwenye kuisoma siku ya kiyama. Faman qara'a harfan min al-Qur'an, na mwenye kuisoma herufi moja katika Qur'an, falahu hasanatu, basi anapata thawabu. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na thawabu moja ni mara 10. Wa bil Qur'ani nanalu rif'atu wal izzatu, kupitia Qur'an tunapata ushindi na utukufu fi darain, duniani na akhira. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake,
inna Allahu yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Hakika Mwenyezi Mungu huwainulia watu daraja kupitia Qur'an na kuwadhalilisha wengine kupitia Qur'an. Fa ahlul Qur'an hum ahlullah, watu wa Qur'an ndio vipenzi wa Allah. Laqad qala sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake anasema, inna Allah ahlina minan nasi qalu wa man hum ya rasulillah, hakika Mwenyezi Mungu ana watu miongoni ya watu. Qala hum ahlul Qur'ana, nao ni watu wa Qur'an. Hum ahlullahi wa khasatuhu, hao ndio vipenzi wa Allah. Yuqalu li sahibi al-Qur'ana yawm al-qiyamati, ataambiwa mwenye kuisoma Qur'an siku ya kiyama, iqra, isome Qur'an, wartaki, kisha upande daraja, warattil kama kunta turattil fi dunya, kama ulivyokuwa ukisoma ukiwa duniani. Fa inna manzilaka, kwa hakika inda akhir, pali pako ni akhira. Ayatan taqra'uha, na ni aya mwisho utakayoisoma. Fanas'al Allahu al-azim rabbal arshil azim an yaj'alna min ahli al-Qur'an, wa akhir da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke miongoni wa watu ambao ni watu wa Qur'an, atuwezeshe tuweze kuhifadhi Qur'an na tuweze kuisoma Qur'an mara kwa mara. Kwa hayo machache wa hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mahshara al-hadiruna, amamakum at-talibatu min madrasati al-huda al-islamiyya. Nuridu an nulkiya ila masamikum madat al-hadith. Marhaban bikum. Al-hadithul khamis ashara, hadithi ya 15. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, at-tuhuru shatrul iman, usafi ni nusu ya iman. Rawahul Muslim, hadithi hii imepokelewa na Muslim. Al-hadithu sadis ashara, hadithi ya 16. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, almar'u ma man ahabba, mtu atakuwa na yule ampendaye siku ya kiyama. Rawahul Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Bukhari. Al-hadithu sabiu ashara, hadithi ya 17. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, idha mata al-insan, akifa mwanadamu, inkata amaluhu, amali yake ukatika, illa min thalath, isipokuwa mambo matatu: sadaqatul jariya, sadaka yenye kuendelea, au ilmun yuntafau bihi, au elimu yenye manufaa, au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema mwenye kumwombea dua. Rawahul Muslim, hadithi hii imepokelewa na Muslim. Al-hadithu thaminu ashara, hadithi ya 18. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, an yuridullah bihi khairan, Mwenyezi Mungu akimtakia mja wake khairi, yufaqihuhu fi din, umfahamisha dini. Rawahul Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Bukhari. Al-hadithu thaminu ashara, hadithi ya 19. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, la yu'minu ahadukum, hataamini mmoja wenu, la yu'minu ahadukum, hataamini mmoja wenu, hatta yuhibbu li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu, ma yuhibbu li nafsihi, kama anavyojipendelea nafsi. Rawahul Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Bukhari. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا معشر الحاضرون أمامكم طالبات من مدرسة الهدى الإسلامية نريد أن نلقي إلى مسامعكم مادة الحديث. مرحبا بكم. المادة الحديث. Somo la hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, talabul ilm, tafuta elimu, faridatun, lazima ala kulli muslim, juu ya kila Muislamu. rawahu Ibn Majah. Hadithi imepokelewa na Ibn Majah. الحديث الثاني. Hadithi ya pili. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, خيركم bora wenu من تعلم القرآن yule ameisoma Qur'an وعلمه. na akaifundisha. رواه البخاري. Hadithi imepokelewa na Bukhari. الحديث الثالث. Hadithi ya tatu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, إنما الأعمال بالنيات. matendo mazuri yanalipwa kulingana na nia. رواه البخاري. Hadithi imepokelewa na Bukhari. الحديث الرابع. Hadithi ya nne. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, المسلم أخو المسلم. رواه المسلم. Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Hadithi imepokelewa na Muslim. الحديث الخامس. Hadithi ya tano. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, آية المنافق ثلاثة. alama za mtu mnafiki ni إذا tatu. حدث كذب akizungumza usema uongo, وإذا وعد أخلف na akitoa ahadi atimiza, وإذا اؤتمن خان. na akiaminiwa hufanya hiana. الحديث السادس. Hadithi ya sita. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, إن الله جميل يحب الجمال. hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri. رواه المسلم. Hadithi imepokelewa na Muslim. الحديث السابع. Hadithi ya saba. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, الظلم ظلمات يوم القيامة. dhulma ni giza siku ya Kiyama. رواه البخاري. Hadithi imepokelewa na Bukhari. الحديث الخامس. Hadithi ya nane. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, الكلمة الطيبة صدقة. matendo mazuri ni sadaka. رواه البخاري. Hadithi imepokelewa na Bukhari. الحديث التاسع. Hadithi ya tisa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, سباق الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. dunia ni jela ya muumini na ni pepo ya makafiri. رواه المسلم. Hadithi imepokelewa na Muslim. الحديث العاشر. Hadithi ya kumi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, لا تغضب. usikasirike. رواه البخاري. Hadithi imepokelewa na Bukhari. Baada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngojeni kwanza msitoki, ngojeni kwanza kuhifadhi hadithi. Out in Allah's path, I am to learn, through which the pleasure of Allah I can earn. The banner of Islam I will hold up high, until the world can see it fluttering in the sky. Through my efforts I am nothing, my efforts are so meek. I'll keep my eyes on the road as the knowledge I seek. Whatever I